माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन रंजन यशोदनंदन रंजन यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय जवान कुंज विहारी जय राधा विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हेतोदनंदन व्रज जनंदन हेतोदनंदन व्रज जनंदन यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय राधा कृष्ण ललिता विशाखा जय जगन्नाथ जय राधा जय बालादेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरा आय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय भूपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मैपुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा यमुना माय की जय। भक्ति देव की जय। तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। नाम संकीर्तन की जय। सुन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौ सतनाथ प्रेमानंद हरे हरे बोल। All worship someone devotes Hare Krishna. All worship someone devotes Hare Krishna. All worship someone devotes Hare Krishna. All worship Sri Guru Sri Gauranga. All worship Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति त्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लोकं करोतु वाचालं मुखं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ చెన్నై తరపున అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. సో ఈ రోజు మనం हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी ప్రణామాలు ప్రభు జీ. హరే కృష్ణ అందరికీ నమస్కారం. సో మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్న టాపిక్ ఏంటి నేర్చుకుంటున్నాం? శరణాగతి. శరణాగతి యొక్క లక్షణాలు. శరణాగతిలో 6 లక్షణాలు ఉన్నాయి అని మనం చర్చించుకున్నాం. 6 లక్షణాల గురించి మనం ఈ రోజు నిన్న ఒక లక్షణం గురించి చర్చించుకున్నాం. ఏమిటా లక్షణం ఎవరు చెప్పగలరా? కృష్ణుడి మీద పూర్తిగా ఆధారపడడం. సో మనం అందరం కూడా కృష్ణు మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాం. ఆధారపడడం అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఆధారపడాలి అని అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్ గా మనం ఆధారపడే ఉన్నాం, కానీ మనం ఆధారపడి ఉన్నామని మనం గ్రహించలేదు అంతే పూర్తిగా. మనందరం కృష్ణుడు ఆధారపడి ఉన్నాం. ఎలా ఉన్నాం కృష్ణుడు ఆధారపడి? నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎలా ఉన్నాం కృష్ణుడు ఆధారపడి. ఎలా 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 ఉన్నాం మనం కృష్ణుడు ఆధారపడి ఎలా ఉన్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కృష్ణ పరమాత్మదే కదా ప్రభుజీ. అదే ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉన్నాం? ప్రతిది కూడా ఆయన మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాం ప్రభుజీ. ప్రకృతి మాయ కూడా ఆయనదే, ఈ శ్వాస కూడా ఆయనదే సంపూర్ణంగా. ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా భగవంతుడు సృష్టించిందే కదా ప్రభుజీ. మనం అన్నిటిపైన భగవంతుడు సృష్టించాడు కాబట్టి మనం అన్నిటిపైన భగవంతుడిపైన ఆధారపడ్డాం. ప్రకృతి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం, భౌతిక ప్రపంచం మీద. ఆ ప్రతిది కూడా మనం ప్రకృతి నుంచి తీసుకున్నాం, మనం అనుభవిస్తున్నాం. సో మనం ప్రకృతి నుంచి అన్ని తీసుకుని మన శరీరానికి మన జీవితానికి అవసరమని ప్రకృతి నుంచే తీసుకుని మనం వాటిని అనుభవించి మన జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాం. సో అది మనకి ప్రకృతి నుంచి సప్లై లేకపోతే అన్నీ ఆగిపోతాయి, అసలు ఏముండదు. సో మనం ప్రతి క్షణం కూడా మన గాలి పీల్చే శ్వాస, ఆ గాలి పీల్చే ఆక్సిజన్ కూడా ఆయన నుంచి దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఒక క్షణంగానే ఆక్సిజన్ గాలిలో లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇన్ని వేల అనంతమైన జీవులన్నీ ఒకేసారి పోతాయి. సో ప్రతి క్షణం ఆయన ఆధారపడి ఉన్నాం మనం. కాకపోతే మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం. ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నాం? మనం ఎందుకు కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నామని మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం? మనం మాయలో ఉన్నాం ప్రభుజీ. అంతా నా వల్ల, నేనే చేసుకుంటున్నాను, నాకే వచ్చు అన్న మాయలో ఉన్నాం. అంటే మనం కృష్ణుడిని మర్చిపోయి ఇక్కడ జీవించడం మొదలు పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాం, ఈ పుట్టాము. ఈ జన్మలో మనకి తెలుసు ఎన్నో 50 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు మనం పుట్టాం. పుట్టినప్పుడు కృష్ణుని గుర్తుంచుకుని పుట్టావా? హరే కృష్ణ. గుర్తుంచుకుని మనం పుట్టలేదు. పోనీ 5 ఏళ్ళు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు తలుచుకున్నాం.
తర్వాత బయటకు మర్చిపోతాం. వచ్చి మర్చిపోయాం. పోనీ 5 ఏళ్ళు వచ్చాయి, మనం 5 ఏళ్ళ కృష్ణ గుర్తుంచుకుని అన్ని పనులు చేయడం మొదలు పెట్టామా? లేదు. లేదు. 10 ఏళ్ళు వచ్చాయి, అప్పుడు మొదలు పెట్టామా? లేదు. 20 ఏళ్ళు వచ్చి అప్పుడు? లేదు. అంటే ఏంటి, మనం చదువుకుంటున్నాం, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం, డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం, అందరూ అన్ని పనులు, సంసారాలు, వివాహాలు అన్నీ అవుతున్నాయి. కృష్ణ ఎక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకుని మన పనులన్నీ మనం చేసుకుంటున్నాం? ఎవరైనా చెప్పగలరా కృష్ణ గుర్తుపెట్టుకుని నా పనులన్నీ నేను చేసుకుంటున్నానని? మనం ఎవరైనా చెప్పాలా? ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం 10 మంది కూర్చున్నాం ఇక్కడ, 10 మందిలో ఎవరైనా చేతి చెప్పగలరా నేను జీవితం అంతా కృష్ణ గుర్తించి అన్ని పనులు చేస్తున్నాను అని? మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రపంచంలో మర్చిపోయే బతుకుతున్నాం మనం. ఇందులో ఏదైనా అసత్యం కానీ తప్పు కానీ ఏమైనా ఉందా? ఎవరైనా తప్పు ఉందంటే లేదు. వెంటనే చెప్పగలరు. లేదు ప్రభుజీ. లేదు సో ప్రభుజీ. మనం ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎందుకు అందరూ చూస్తున్న బయట ప్రపంచం అంతా కృష్ణుని స్మరించుకుంటే అసలు కృష్ణ మర్చిపోయి అందరం బతుకున్నాం. ప్రపంచం అంతా కూడా మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మర్చిపోయే అన్ని మనకి డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్, పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీ, పెద్ద సౌకర్యాలు అన్ని అనుభవిస్తున్నాం. బట్ కృష్ణ మర్చిపోయి అన్ని చేస్తున్నాం. మనం కృష్ణ అన్ని మర్చిపోయి చేసినా సరే కృష్ణుడు మన అవసరాలని తీరుస్తున్నాడా లేదా? తీరుస్తున్నాడు. తీరుస్తున్నారు. ఇంత టెక్నాలజీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ చూపిస్తే ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి? అంత భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి నుంచే వచ్చింది కదా. ఆయన మర్చిపోయి మనం జీవిస్తున్నా ఆయన మనకు అన్ని సప్లై చేస్తున్నాడు. సో మన కృష్ణ మీద మర్చిపోయినా సరే మనం కృష్ణ మీద పూర్తిగా ఆధారపడే ఉన్నాం. సో ఈ విధంగా కృష్ణ మీద కృష్ణ గుర్తు ఉంచుకున్నా గుర్తు ఉంచుకోలేకపోయినా కృష్ణ మీద ఆధారపడే మనం జీవిస్తాం. సో కృష్ణ గుర్తుంచుకుని ఓహో నీ మీద ఆధారపడ్డాను నేను, నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది, ఇక మీద అంటే నిన్ను తలుచుకుంటూ నా జీవితాన్ని నేను ప్రతిది కూడా నేను తలుచుకుంటూ నేను చేయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నువ్వు కూడా నాతో పాటు ఉన్నావు, నీ యొక్క శక్తి ప్రతి క్షణం నా దగ్గర నన్ను నడిపిస్తుంది. నీ యొక్క పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో కూర్చొని మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో అన్ని నువ్వే మాకు చేస్తున్నావు అని మేము తెలుసుకున్నాం. సో నీ మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాం అని ఎప్పుడైతే ఆ నిజాన్ని మనం పూర్తిగా తెలుసుకుంటామో అప్పుడే మనం కృష్ణకి శరణాగతి పొందగలం. ఆ నిజం తెలుసుకోకపోతే శరణాగతి మనం పొందలేం. అందువల్ల కృష్ణ మీద మనం ఆధారపడి ఉన్నా అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా బాగా గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చారా ఇవాళ? ఇందులో పాత వాళ్ళు శ్రీవాణి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు? ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఈ టాపిక్ కొంచెం ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే వెంటనే చెప్పగలరు, అడగగలరు. వెంటనే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇవాళ మనం ఇంకో టాపిక్, అంటే మొత్తం 6 నిర్దేశాలను చెప్పుకున్నాం కదా, 6లో ఒకటి నిన్న డిస్కస్ చేసాం. ఇవాళ మనం ఇంకో విషయం ఏంటంటే అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రతికూల్యస్య వర్జనం. అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రతికూల్యస్య వర్జనం అంటే, ప్రతికూల్యస్య వర్జనం అంటే ఏవైతే కృష్ణుడికి మనకి కృష్ణుకు ఉన్న సంబంధానికి ఏదైతే ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయో, మనకి కృష్ణుడికి ఉన్న సంబంధం, మనకి కృష్ణుడికి ఉన్న మధ్య ఉన్న సంబంధం పెంచుకోవడానికి, సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ఏవి ఆటంకం అయితే కలిగిస్తాయో వాటికి మనం దూరంగా ఉంటాం. వాటిని మనం దగ్గరికి రానివ్వం. వాటిని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ భక్తి మార్గంలో. ఏదైతే మనకి ప్రతికూలంగా, కృష్ణ భక్తికి ప్రతికూలంగా ఉంటుందో వాటిని మనం వదిలేస్తాం, వాటి దగ్గరగా ఉంచుకోం, వాటి దగ్గరగా అనుసరించాం. ఏదైతే మనకి కృష్ణ భక్తికి, కృష్ణకి మనకు సంబంధాన్ని
అభివృద్ధి చేయడానికి, డెవలప్ చేయడానికి ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో వాటిని మనం ప్రోత్సహిస్తాం, అంటే వాటిని మనం సమ్మతిస్తాం, అంగీకరిస్తాం. సో ఈ రెండు విషయాల్లోనే మనకి ప్రాపర్ గా అవగాహన ఉండాలి. ఏవైతే మనకి కృష్ణుని యొక్క సంబంధాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఏవైతే మనకి కృష్ణ భక్తిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడట్లేదు, అవి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం చూసుకుని జాగ్రత్తగా వాటిని దూరంగా ఉంచాలి. ఏవైతే ఉపయోగపడట్లేదు వాటి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. ఏవైతే మనకు ఉపయోగపడుతాయో వాటిని మనం ఎప్పుడు అంగీకరిస్తూ ఉండాలి. సో ఇది మన జీవితంలో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఇది. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి మార్గంలో చాలా విషయాలు మన జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి. మనకి రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో చాలా చాలా విషయాలు, చాలా చాలా పరిస్థితులు మన ఎదురుకుండా వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి ఒక్కసారి మనకి తెలుస్తుంది ఇది 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 సరిగ్గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది, మనకి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడానికి మనకి కృష్ణ భక్తి మార్గంలో ఉపయోగపడుతుంది, సహకరిస్తుంది అని మనం ఎప్పుడైతే మనకు అనిపిస్తుందో అప్పుడు వాటికి మనం ప్రోత్సహించాం, వాటికి దగ్గరగా వెళ్తాం, వాటిని మనం సమ్మతిస్తాం, అంగీకరిస్తాం. మనకి తెలుస్తుంది ఏదైతే మనకి కృష్ణ భక్తికి ఆటంకంగా ఉంటుందో వాటికి దూరంగా ఉంటుంది. సో ఇది మనం మన యొక్క తెలివితేటలు, అలాగే తెలియకపోతే తెలిసిన భక్తుల్ని కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అడిగి మనం తెలుసుకుని వాటిని జాగ్రత్తగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. లేదంటే అన్ని అంగీకరించేసాం అనుకోండి, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఏది సమ్మతంగా, ఏది కృష్ణ భక్తికి అనుకూలంగా అది సమ్మతించి, అలాగే ఏది వ్యతిరేక కృష్ణ భక్తి ఉంటుందో అది కూడా మనం అంగీకరించేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైఫ్ లో. అందువల్ల కొన్ని విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి, గమనించాలి. సో అందువల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్నాం, మన కృష్ణ భక్తి మార్గంలో మనం మొదలు పెట్టాం, ఏ విషయాలు మనం అనుసరించట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్పగలరు? కృష్ణ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని విషయాలు మనం సమ్మతించట్లేదు, కొన్ని విషయాలు మనం అనుసరించట్లేదు. ఏమిటి అనుసరించట్లేదు? హరే కృష్ణ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం టాపిక్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, టాపిక్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి డౌట్ ఉంటే వెంటనే అడగగలరు. ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు కొత్తగా వచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది, డౌట్స్ ఉంటే అడగగలరు. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఆల్రెడీ కొంచెం బాగా నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ ఇది. సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఏది అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఏది ప్రతికూలంగా ఉంటుందంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం మన భక్తి మార్గంలో మనం అనుసరిస్తున్నప్పుడు కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం చెయ్యం. ఏమిటి? మాంసాహార భక్షణం, జోదం, అలాగే అక్రమ సంబంధం, అలాగే మద్యపానీయాలు స్వీకరించడం, అలాగే పాప కార్యాలు చేయడం, అలాగే అపరాధాన్ని చేయడం, అలాగే మన ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహం లేకుండా ప్రవర్తించడం, అలాగే అందరినీ దూషించడం, అనవసరమైన విషయాల్లో ఎక్కువ, అంటే మన అనవసరంగా ఉపయోగం లేని విషయాలు వాటి మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ కలిగి ఉండడం, ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉండడం, వాటిని ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం, ఊరికినే టైం పాస్ అన్నమాట. గాసిప్, ఊరికినే టైం పాస్, అనవసరంగా ఎటువంటి లాభాలు ఉపయోగం ఉండదు, మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలా ఊరికినే టైం పాస్, అలాగేదో మాట్లాడుతూ ఏదో సంథింగ్ ప్రజల్ప అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్త కంట్రోల్ గా ఉంటాం. ఇవన్నీ ఏం చేస్తే మనలో అనర్థాలని క్రియేట్ చేస్తాం. అనర్థాలు అంటే ఏంటి? అనర్థం అంటే అనర్థం మనలోని సృష్టిస్తాయి. అనర్థాలు సృష్టిస్తే మనలో ఏమవుతుంది? ఆ అనర్థాల్లో మనలో అనవసరమైన కోరికలు, మనలో అనవసరమైన కోరికలకి బీజం నాటుతాయి అనర్థాలు. ఎప్పుడైతే అనవసరమైన కోరికలు మనలో మొలకెత్తాయో అప్పుడు ఆ అనవసరమైన కోరికలు అనుభవించాలనే ఆశ మనలో డెవలప్ అవుతుంది. అనవసరమైన కోరికలు అనుభవించే ఆశ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో వాటిని మనం నిజంగా అనుభవించాలనే ప్రయత్నించడానికి మనం ముందుకు వస్తాం. ఎప్పుడైతే అది చేస్తామో దానివల్ల కొన్ని పాప కార్యాలు మనం చేస్తాం, దానివల్ల మనం
చాలా ఇబ్బందులు ఈ జన్మలో లేదా ముందు జన్మలో చాలా బాధల్ని ఇబ్బందుల్ని పడతాం. సో ఎప్పుడైతే అనర్థాలు అంటే ఏంటి, ఏదైతే అనుకూలంగా ఉన్నదో అది చేయకుండా ఏదైతే వ్యతిరేకంగా ఉందో కృష్ణ భక్తి, అది మనం చేసే అనర్థాల్లో చిక్కుకొని మనం ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ ఆ, బాధల్లో చిక్కుకుంటాం. ఎందువల్లంటే అనవసర విషయాలు ఎక్కువ మనం పాటించకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏంటి, ఏది కృష్ణ భక్తికి ప్రతికూలంగా ఉంటుందో మనం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మీరు నెక్స్ట్ ఇంట్రక్షన్ లో చదివారు, అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రగల్భ నియమాగ్రహ. గుర్తుందా ఆ శ్లోకం? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, గుర్తుందా శ్లోకం ఎవరికైనా? జనసంగశ్చ లౌల్యంచ తద్భిర్ భక్తిర్ వినశ్యతి. గుర్తుందా? అంటే మన జీవితంలో ఏదైతే ఎంతవరకు మనకు కావాలో అంతవరకే మనం సంపాదిస్తాం. ఎంతవరకు అనవసరంగా మనం ఎక్కువ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ అత్యాహారం అంటే ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే తింటాం. ఎప్పుడైనా సరే ప్రసాదాన్ని అయినా సరే మనకి ఎంతవరకు బాడీకి కావాలో అంతవరకే తింటాం. ఓవర్గా తింటే ఏమవుతుంది, ఓవర్గా తింటే మనం అనారోగ్యం పాలవుతాం. సో అందువల్ల ఏదైనా సరే ఓవర్గా మనం ఎంత కావాలో అంతే సంపాదిస్తాం. ఓవర్గా సంపాదించి రాత్రి పొగలు కూడా ఓవర్గా సంపాదిస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఎక్కువ అత్యాహారం చేస్తే ఏమవుతుంది, మన హెల్త్ దెబ్బతింటుంది. అంటే ఓవర్గా సంపాదించాలన్నా ఏదైనా సరే అనవసరంగా ఎక్కువ పొందాలి, ఎక్కువగా చేయాలని అతిగా చేయడం వల్ల మన హెల్త్, మన కాన్షియస్నెస్ దెబ్బతిని మన కృష్ణ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడం కూడా ఆటంకంగా తయారవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాదమే ఉంది, రోజు భగవంతుడు నైవేద్యం ప్రసాదం తిన్నది, ఆ ప్రసాదం ఓవర్గా తినడం మొదలు పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు దాని మీద మనకి అటాచ్మెంట్ మొదలవుతుంది. అటాచ్మెంట్ మనల్ని ఒక అనర్థం కింద మన హృదయంలో అది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనల్ని మనం అనవసరంగా ఈ అత్యాహారం, ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించడం, ఎక్కువగా కీర్తి ప్రతిష్టలు కావాలని చాలా కష్టపడతారు. ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకోవాలి, అది అత్యాహారం. అలాగే ఏదైతే ఏదైతే భగవంతుని సేవలో ఏదైతే ఉపయోగపడదో వాటిని మనం దూరంగా ఉంచుతాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భక్తి మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, జ్ఞానయోగం కర్మయోగం మనం ఫాలో అవ్వం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భక్తి మార్గంలో, భక్తి యోగంలో సీరియస్ గా వెళ్లే వాళ్ళు కర్మయోగాన్ని జ్ఞానయోగాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే కర్మయోగం జ్ఞానయోగం ఏం చేస్తే మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, కర్మయోగం ఏం చేస్తే మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంకా బంధాలని ఏర్పరుస్తుంది. జ్ఞానయోగం ఏం చేస్తుంది, భగవంతుడే. జ్ఞానయోగం వల్ల, జ్ఞానయోగంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మాయావాద తత్వం, ఇంకోటి బ్రహ్మవాద తత్వం. బ్రహ్మవాద తత్వం ఒక విధంగా పర్వాలేదు. మాయావాద తత్వం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని భగవంతుడికి రూపమే లేదనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టి మనల్ని భగవంతుడి సంబంధాన్ని కట్ చేస్తుంది. దాంతో మనకి భక్తి మార్గానికి ఆటంకంగా తయారవుతుంది ఆ యొక్క సిద్ధాంతం, మాయావాద సిద్ధాంతం. సో అందువల్ల అది మనకి అనవసరం, వాటిని మనకి దూరంగా ఉండాలి. అందుకే జనరల్ గా ఈ ప్రపంచంలో 99% టీవీల్లో కానీ బయట కానీ చెప్పే స్పీచ్లన్నీ కూడా మాయావాద సిద్ధాంతం మీదే ప్రతిపాదించడమే. కాకపోతే చాలా తక్కువ పర్సంటేజే వైష్ణవులు యాక్చువల్ గా విషయాన్ని చెప్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఓన్లీ మాయావాద సిద్ధాంతానికే లాస్ట్ కి వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అందువల్ల ఈ మాయావాద సిద్ధాంతం, దానివల్ల ఏమిటి అంటే, మాయావాద సిద్ధాంతం ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుందంటే, దీనికి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే, వాళ్ళకి మాయావాదులు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఆ
మెయిన్ కోరిక ఏమిటంటే ముక్తిని పొందాలి, ఆకారం లేని పరబ్రహ్మంలో ముక్తిని పొందాలి అనేది అతిగా ఉంటుంది వాళ్ళకి కోరిక. దానికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. దానివల్ల ఎప్పుడైతే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆశ్రయిస్తారో భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రారు. దానివల్ల భగవంతుని మీద భక్తి వాళ్ళకి పూర్తిగా నశించిపోతుంది. సో అందువల్ల అది వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, భక్తి మార్గానికి ప్రతికూలంగా తయారవుతుంది మాయావాద సిద్ధాంతం. 99% ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టీవీల్లో కానీ ఎక్కడ పడుతున్నా బయట ఎక్కడైనా సరే ఈ మాయావాద సిద్ధాంతం చాలా ప్రాబల్యంగా ఉంది. సో అందువల్ల వాళ్ళ ఉద్దేశం అది. అలాగే కర్మవాదులు ఏం చేస్తారు, కర్మయోగం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అతిగా నేను ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి, వచ్చే జన్మలో ఎక్కువ సిరి సంపదలు పెంచుకోవాలి, స్వర్గలోకం వెళ్ళాలి, రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. దాని కర్మకాండ విధానాలను అనుసరించి ఆ పై పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవాలి అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఉన్నవాడు అమెరికాలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటాడు. వాటికి అమెరికాలో జీవితం చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటాడు. అంటే వాళ్ళకి స్వర్గం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా అమెరికా వెళ్ళిపోవాలని చాలా కష్టపడతాడు రాత్రి పగలు. ఎందుకంటే అమెరికా వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడాను అతిగా మనం ప్రయాస ఎక్కువ పడి జీవితంలో మన మైండ్ మన యొక్క ధ్యాస అంతా అట్టే ఉంటుంది, కానీ భక్తి మార్గానికి అది అనుకూలంగా ఉండదు. జీవితంలో సాధించాలి అనే ఒక రజోగుణం, ఆ రజోగుణంతో ఆ యొక్క భావంతో ఉంటాడు తప్పించి జీవితాన్ని ఏ విధంగా భగవంతుని సేవలు ఉపయోగించాలనే ఒక విధానానికి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. దానివల్ల భక్తి మార్గం ఆటంగా తయారవుతుంది. అందుకే ఎక్సెసివ్ గా కాకుండా మనకి ఎంత వస్తే అంత ఓవర్గా పూర్తిగా ఎక్సెసివ్ గా కాకుండా, అలాగే పూర్తిగా మానేయకుండా ఈ యోగం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎక్కువగా తినకూడదు, అలాగని చాలా తక్కువగా తినకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా తిన్నా ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుంది, అతి ఆహారం అంటే ఎక్కువ తింటే మన శరీరం అనారోగ్యం పాలవుతుంది. అలాగే చాలా తక్కువ తింటే శరీరం కూడా పూర్తిగా నీరసించి అప్పుడు కూడా భక్తి మార్గం అనారోగ్యం పాలవు, భక్తి మార్గం ఆటంకంగా ఉంటుంది. సో అలాగే ఎక్కువగా నిద్రపోతే కొంతమంది చూస్తుంటాం రోజుకి చాలా నిద్రపోతూ ఉంటారు. రోజుకి 10 గంటలు 12 గంటలు 15 గంటలు నిద్రపోతారు. కొంతమంది అలా ఎక్కువ టైం నిద్ర ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్సెసివ్ స్లీప్ ఎక్కువ అనమాట. అలాగని చెప్పి కొంతమంది చాలా తక్కువే, కొన్ని 1-2 గంటలు నిద్రపోతారు. దానివల్ల వాళ్ళు ఎప్పుడు భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి మైండ్, మనసు, బాడీ కూడా సహకరించదు, చాలా తక్కువగా నిద్రపోతాయి. అందువల్ల ఏమిటంటే ఏదైనా సరే మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మాత్రమే మనం అనుసరించాలి. అలాగే మన జీవితంలో అనేక రకాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీవీ ఉంది. ప్రతి వాళ్ళు కూడాను ఈ టీవీకి అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటారు. టీవీలో రకరకాల సీరియల్స్, టీవీలో రకరకాల విషయాలు, అలాగా టీవీకి అటాచ్మెంట్ అవడం వల్ల భక్తి మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది. భక్తి మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది. అలాగే మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏదైతే మెటీరియల్ విషయాలు, భౌతిక విషయాల మీద, భౌతిక విషయాల్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, అనుభవించాలనే ఎక్కువ కోరిక ఉంటే అది భక్తికి ఆటంకం. అలాగే అదే భౌతిక విషయాల్ని, భౌతిక వస్తువుల్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తే అది భక్తికి ఆటంకం కాదు. అక్కడ ఏమిటి, అదే భౌతిక వస్తువులు, భౌతిక విషయాల్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తే భక్తికి ఆటంకం కాదు. లేదు మన యొక్క ఆనందం, మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగిస్తే అది అనవసరంగా వాళ్ళు కష్టపడి మన ఇంద్రియ కోసం, తృప్తి కోసం ఉపయోగిస్తే అది ఏమవుతుంది, అత్యాహారం అవుతుంది. అందువల్ల మనకి ఏది ఎంతవరకు కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి మంచి ఆహారం వండుకున్నాం, ఆహారం వండుకొని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాం, మనం ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తాం. అప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, రుచిగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆహారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నాం, ఎంజాయ్ చేసి ఊరుకుంటే పర్వాలేదు, ఒకసారి ఎంజాయ్ చేసి దాని మీదే పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి, ఎక్కువగా అనుభవించాలని చెప్పి
పూర్తిగా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అదే అదే పనిగా తింటూ ఉంటే శరీరం చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓవర్ ఈటింగ్ అనమాట. అంటే టేస్టీగా ఉంది, దాని మీద అటాచ్మెంట్ మళ్ళీ పెంచుకోకూడదు. అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే భక్తికి అనుకూలంగా ఉండదు. అది అటాచ్ పెట్టుకుంటే కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తాం, వదిలేస్తాం అంతే. దాని మీద ఓవర్గా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోం. అదే తినాలి ఎప్పుడు అనే అటాచ్మెంట్ ఉండదు. అలాగే మనీ ఎంత కావాలో అంత. మెయిన్ ఈ గృహస్థులకి జల్లగాను వాళ్ళ జీవితంలో మనీని సంపాదిస్తారు. దాన్ని ఆ సంపాదనని ఎక్కువ సంపాదించాలి అనుకుంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ప్రయాస చేయాలి. ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ప్రయాస చేయాలి. ప్రయాస అంటే ఏమిటి? చాలా కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించాలి. అప్పుడేమవుతుంది? కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించడానికి ఎక్కువ ప్రయాస చేయడం వల్ల వాళ్ళ శరీరానికి ఎక్కువ రెస్ట్, ఎక్కువ శక్తి తగ్గి వాళ్ళ శరీరంలోని స్లోగా శరీరం వీక్ అవుతుంది. దానివల్ల శరీరంలో వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుని సేవ చేయడానికి శరీరం సహకరించదు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రయాస అంటే ఎక్కువ సంపాదించాలనే ఒక అత్యాహారం వల్ల ప్రయాస ఎక్కువగా పొంది దానివల్ల లైఫ్ అంతా కూడా పెద్ద పొజిషన్లో వెళ్ళాలి, పెద్దగా సంపాదించాలి, జీవితం చాలా కష్టపడి సంపాదిస్తారు. తీరా లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? ఎంత కష్టపడి మనం సంపాదించినా. అలాగే అలెగ్జాండర్ స్టోరీ ఎవరికైనా తెలుసా? అలెగ్జాండరు ప్రపంచం అంతా చాలా దేశాలు జయించాడు. చివరికి ఇండియా వచ్చాడు. అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాను, పాకిస్తాను, ఈ అలెగ్జాండర్ యూరోప్ కదా, గ్రీక్ కంట్రీ. యూరోప్ అయిపోయి ఒక 3000 సంవత్సరాల ముందు. అప్పుడు ఇండియానంతా చంద్రగుప్త మౌర్యులు పరిపాలించేవాళ్ళు. అశోక చక్రవర్తికి ముందు చంద్రగుప్త మౌర్య వీళ్ళందరూ వాళ్ళు పరిపాలించేవారు ఇండియా. అప్పుడు భారతదేశం అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాను, పాకిస్తాను ఇదంతా కలిపి భారతదేశం. శ్రీలంక, బర్మా ఇదంతా కలిపి భారతదేశం అప్పుడు ఇండియా అంటే. సో అప్పుడు వాడు అటు నుంచి వచ్చి అలా ఈజిప్ట్ అవన్నీ దాటుకుంటూ అవన్నీ రాజ్యాలను జయించుకుంటూ వచ్చి చాలా కష్టపడి సైన్యాన్ని చాలా కష్టపడి చాలా ప్రయాస ఓడ్చి ప్రయాసతో అన్ని అన్ని రాజ్యాలను గెలుచుకుంటూ వచ్చాడు. అన్ని రాజ్యాల్లో ఎన్నో ధనరాశులు, బంగారాలు, అనేక రకాల వజ్రాలు, వైడూర్యాలు అన్ని దేశాల్లో ఎంతో సంపాదించాడు. అవన్నీ మూటలు కట్టుకుని అవన్నీ బస్తాలు అంటే తనతో పాటు మోసుకుంటూ ఇన్ని వేల సైన్యాన్ని ఇన్ని రాజ్యాలు జయించి ఎంత మోసుకుంటూ ఇండియా వచ్చాడు. ఇండియా అప్పుడు ఈ భారతదేశం పూర్తిగా బంగారంతో నిండి ఉండేదంట ఆ సమయంలో. ఇండియా అంటే బంగారం యొక్క ఆలయం. అంటే బంగారం, వజ్రాలు, ఇండియా అంతా అలా ఉండేది భారతదేశం. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా జయించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాడు. కానీ ఏమైంది? ఇక్కడికి వచ్చి వాడికి పార్కిన్సన్ డిసీజ్ వచ్చింది. మలేరియా దోమకుంటనో పార్కిన్సన్ ఏదో ఒక డిసీజ్ వచ్చింది వాడికి. ఆ డిసీజ్ రాగానే అప్పుడు మందులు వేస్తే మందులు వాడికి పనిచేయలేదు. డాక్టర్లు ఎంతో మంది ట్రై చేశారు వాడిని బతికించడానికి. అలెగ్జాండర్ ఇండియా బోర్డర్లో ఎంతో మంది ట్రై చేశారు వాడిని బతికించడానికి. డాక్టర్లు ఎంతో మంది వచ్చి కానీ బతికించలేకపోయారు వాడిని. ఇంకా వాడి చివరి రోజులు వచ్చాయి. చివరి రోజు అంటే చాలా కష్టపడి చాలా ప్రయాస ఓడ్చి ఎంతో ప్రయాసతో రాజ్యాలు జయించి ధనరాశులు జయించి అంతా సంపాదించాడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. ఏమంటారు? మన హిస్టరీ, మన చరిత్ర చూస్తే అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అని చెప్పి మనకి పాఠాలే ఉన్నాయి చరిత్రలో. అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఎంతో ప్రయాస ఓడ్చాడు అనమాట. అప్పుడు ఏమయ్యాడు? ఆ ప్రయాస ఓడ్చి లాస్ట్కి చివరి రోజు వచ్చిన డాక్టర్ మేమేం చేయలేం, ఇంక చివరి రోజు వచ్చే నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అన్నా. అప్పుడు ఏం చేశాడు? అప్పుడు చెప్పాడంట డాక్టర్లకి, అప్పుడు అందరికి, నేను వెళ్ళిపోతే నా నా యొక్క శరీరాన్ని ఎవరు మోస్తారు అంటే డాక్టర్లే మోయాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. అలాగే నేను నా శరీరాన్ని మోసుకుంటూ తీసుకెళ్తారు కదా,
ఆ దారిలో నేను సంపాదించిన ధనరాశులు, బంగారం ఇదంతా కూడా దారిలో వేయండి. ఆ బంగారం ధనరాశుల మీద రోడ్డు ఒకటి వేయండి. ఆ బంగారంతోనే, బంగారు నాణాలతో రోడ్డు వేయండి. ఆ రోడ్డు మీద ఆ నా శరీరాన్ని, చనిపోయిన శరీరాన్ని ఈ డాక్టర్లు మోసుకుని వెళ్తూ నన్ను తీసుకెళ్తారు. నా శరీరాన్ని ఒక బాక్స్ లో పెడతారు కదా మీరు. ఇప్పుడు నా బాక్స్ లో నా శరీరం, నా రెండు చేతులు పైకి, అంటే రెండు చేతులు ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ రెండు చేతులు నా పైకి పెట్టండి. ఇలా బయటికి రెండు చేతులు పైకి ఎత్తినట్టు బయటికి పెట్టి నా శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి ఈ 3 కోరికలు మొత్తం చెప్పాడు అనమాట. 3 కోరికలు డాక్టర్లు తీసుకెళ్ళాలి, రోడ్డు అంతా బంగారు నాణాలతో వెయ్యాలి, ఇంకోటి కండిషన్ పెట్టాడు, నా రెండు చేతులు పైకి ఉంచండి అని. వీళ్ళందరూ అడిగారు, ఏమిటి ఏమిటి కోరికలు, డాక్టర్లు తీసుకెళ్ళడం ఏమిటి మీ శరీరాన్ని చనిపోయిన తర్వాత అంటే, అవును కరెక్టే. అంటే అంత ప్రయాసం ఓడ్చి ప్రపంచాన్నే అలెగ్జాండర్ సాధించాడు. కానీ వాడు సాధించిందంతా కూడా వాడి ప్రయాస వల్ల ఎందుకో వాడికి ఉపయోగపడలేదు. వాడు చేసిన ప్రయాసకి ఎంతో సంపాదించాలి, ప్రపంచానికే రాజు అవ్వాలనే ప్రయాసపడి అంతా సంపాదించినా సరే అవి వాడి జీవితం లో ఆ ప్రాబ్లం, ఆ వ్యాధి వచ్చేసరికి ఏది కూడా ప్రయాస ఏది కూడా పనిచేయలేదు. వాడు సంపాదించిందంతా కూడా ఎందుకో ఎవరో వాడిని రక్షించలేకపోయారు. అంటే ఏంటి అంటే డాక్టర్లు రక్షించలేకపోయారంటే, ఇంత డాక్టర్లు ఉన్నా సరే నా శరీరాన్ని వాళ్ళు రక్షించలేకపోయారు అని చెప్పి ఆ డాక్టర్ల లాస్ట్ కి నా శరీరాన్ని మోయాలి అంటే, డాక్టర్లు ఉన్నా సరే నన్ను రక్షించలేకపోయారు కాబట్టి డాక్టర్లే నా శరీరాన్ని మోయాలని కోరుకుంటా అని చెప్పి డాక్టర్లే మోయాలని చెప్పి కండిషన్ పెట్టారు. ఇంకోటి ఎందుకంటే రోడ్డు అంతా కూడా బంగారు నాలు దిగమేమన్నా అంటే, నేను ఇంత సంపాదించినా సరే ప్రయాసతోని ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయింది నేను సంపాదించడం అని చెప్పి పూర్తిగా రోడ్డు వేసేమన్నాడు. అందరూ దానివే తొక్కుతూ వెళ్ళిపోతారు. అందుకు పనికి రాకుండా మన రోడ్డు చూడండి, మట్టితో వేస్తాం. అంటే ఏంటి, సాధించిన బంగారు నాణాలంతా కూడా మట్టితో సమానం అని చెప్పి ఆ రోడ్డు మీద అందరూ నడుచుకెళ్ళేటట్టు ఆ బంగారు నాణాల మీద అందరూ నడుచుకునే మట్టితో సమానంగా దాన్ని చేయండి, ఉపయోగం లేదు కాబట్టి నేను సంపాదించినంత ప్రయాస ఓడి చేసిన ఉపయోగం లేదు అన్నాడు. ఇంకోటి 3వ పాయింట్, చేతులు ఎందుకు బయట పెట్టాలన్నాడు అలెగ్జాండర్. నా నా శరీరాన్ని చనిపోయిన తర్వాత చేతులు బయట ఉంచుంటే బయటికి ఇలా పైకెత్తమన్నారు. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి నాతో పాటు ఏవి కూడా నేను తీసుకెళ్ళట్లేదు. నేను వచ్చినప్పుడు నేనేమి తీసుకురాలేదు, వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేనేమి తీసుకెళ్ళను. అందులో నా చేతుల నుండి పైకెత్తేసి అంటే నా చేతుల నుండి ఖాళీగానే వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను పట్టుకెళ్ళట్లేదు అని చెప్పి అందులో నలుగురికి చెప్పాలి నేను. అందువల్ల మీరు ఇంత కష్టపడి జీవితంలో అది సంపాదించాలి, పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించాలి, లేకపోతే ధనరాశులు సంపాదించాలి, ఆ పెద్ద పెద్ద బంగళా అన్ని మనం సంపాదించిన ప్రయాసంతో కష్టపడి రాత్రి పగలు చివరికి మనం చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతాం. మనం లాస్ట్ కి మనల్ని రేపొద్దున, అందుకే దీనికి ఒక పాట కూడా ఉంది, మధ్య గోవిందం మధ్య గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. శంకరాచార్య పాట రాశారు. ఏం రాశారు శంకరాచార్య పాట? ఆ పాట ఎవరైనా అర్థం చెప్తారా? విన్నారా ఎప్పుడైనా ఆ పాట ఎవరైనా? అందరూ వినే ఉంటారు ఆ పాట. విన్నాం ప్రభుజీ. చెప్పండి ఆ పాట. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాట. గురుజీ హరే ఆ, కృష్ణ. చెప్పండి. భజ హరే కృష్ణ. గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే నయనహిరచ్యుత్ దృక్కీకరణే. దుఃఖరున్ కరణే. ఓకే చెప్పండి. పూర్తిగా అంటారా? పూర్తిగా తెలియదు మేడం. మొదటి చెప్పండి శ్లోకం. చెప్పండి దాని అర్థం ఏంటి? ఆ ఫస్ట్ లైన్ అర్థం ఏమిటి? ప్రాణం ఏ కాలంలో ఎప్పుడు ఎలా పోతుందో తెలియదు, బ- గోవిందుని స్మరిస్తూ ఉండమని దాని అర్థం. నహి నహి రక్షతి దుఃఖరున్ కరణే. ఉమ్. ఏ సమయంలో నీ ప్రాణం మనల్ని పోతుందో తెలియదు. మనల్ని ఏది రక్షించదు, కాపాడదు. మనల్ని ఏది కూడా రక్షించదు. నహినే దుఃఖరున్ కరణే. నువ్వు చేసింది ఏది కూడా నిన్ను రక్షించదు. నువ్వు చేసింది ఏది కూడా నిన్ను రక్షించదు. ఎందుకు? దానికి శంకరాచార్యులు ఈ పాట
తన శిష్యులతోని కాశీలోని నడుస్తూ ఉంటే ఎక్కడెవరో ఒక బాగా వృద్ధుడు అంటే బాగా వయసు వచ్చిన ఒక ఆయన కూర్చుని సంస్కృత వ్యాకరణం అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారట ఒక ఇంట్లో. అంటే అవన్నీ ఆయన చూశారు. ఆయన శంకరాచార్యులు చూసి, ఈయన పాపం ఇంత వయసు ఉంది, ఇంత కష్టపడి నేర్చుకుంటున్నారు, ఏమిటి ఉపయోగం, ఈ వయసులో ఈ వయసులో చేయవలసిన పనే ఇది, ఆ గోవిందనామం తప్ప ఇంకేమీ చేయవలసిన అవసరమే లేదు, ఇవన్నీ ఎందుకు జీవితంలో నువ్వు నేర్చుకున్న ఇవన్నీ ఉపయోగపడవు అని చెప్పి వెంటనే పాట రాశారు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం. మూఢమత అంటే ఫూలిష్ మైండ్ మైండ్ అంటే మైండ్కి ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే ఒక విషయమే తెలీదు. మూర్ఖంగా మైండ్ ఆలోచిస్తుంది, ఇదంతా నాది అనే మూర్ఖంగా మైండ్ ఆలోచిస్తుంది. కానీ నువ్వు ఏది చేయలేవు, ఏది ప్రయాసతో మనం జీవితం అంతా ప్రయాసపడే సంపాదించామంతా. లాస్ట్కి ఏమైంది, ఏమి తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతాం. అలాగే ఇవేమి మనకి రక్షించవు. ఇవేమో మనని ఈ జన్మలో చాలా కష్టపడి చాలా పెద్ద పెద్ద డబ్బు ధనం మంగళాలు సంపాదించి దాంట్లో జీవిస్తాం. నెక్స్ట్ జన్మలో మంగళాలు ఉండడానికి గ్యారంటీ ఏమీ లేదే. నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేయవలసిందే. సో అందువల్ల ఏది మనతో రాదు ప్రయాసపడిన. అందువల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కర్మీస్ భుక్తి కామి అంటే ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాల్ని సంతృప్తి పరచడానికి అనేక రకాల కష్టాలు ప్రయాసపడే జీవితాన్ని అన్ని బాగా అనుభవించాలని కష్టపడతారో వాళ్ళు. అలాగే సిద్ధికామి ముక్తికామి అంటే వాళ్ళు, ముక్తికామి అంటే ఎవరైతే ముక్తి కోరుకోవాలని అనుకుంటారో, జ్ఞానయోగులు ముక్తి కోరుకోవాలని అనుకుంటారో వాళ్ళైనా సరే ఆ గోవిందుని స్మరించి గోవిందనామని చెప్పి గోవిందుని సేవ చేస్తే గాని, గోవిందుని మీద భక్తి చేస్తే గాని ఆ ముక్తి కూడా వాళ్ళకి రాదు. అలాగే ఎవరైతే స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలి, జీవితంలో అనేక రకాలు అనుభవించాలనే భౌతిక కోరికలు ఉన్నా సరే ఆ గోవిందుడి యొక్క నామం చెప్పి గోవిందునికి పూజిస్తే గాని, గోవిందునికి సేవ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఆ కోరిక తీరదు. ఎవరైతే అష్టాంగ యోగులు యోగ సిద్ధులు సంపాదించాలని అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం గోవిందునికి భక్తి చేయకపోతే వాళ్ళకి ఆ కోరిక తెరదు. సో ఎవరైనా ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఉపయోగపడవు మనకి. చివరి కాలంలో ఏం ఉపయోగపడుతుంది, గోవిందనామం ఒకటే ఉపయోగపడుతుంది, ఇంకేం ఉపయోగపడదు. అదొకటే మనం రక్షిస్తుంది, ఇంకేం రక్షించదు. సో అందువల్ల ఎంత కష్టపడి ప్రయాసపడినా మనం చివరికి పొందేదంటే ఏమీ లేదు. మన ఆచార్యులు శాస్త్రాలు ఇవే చెప్తున్నాయి. సో అందువల్ల ప్రయాస అనేది అనవసరమైన ప్రయాస లేకుండా ఎంతవరకు మనకు అవసరమో మన కృష్ణుడికి సేవ చేయడానికి, కృష్ణ భక్తి అంతవరకు మనం సంపాదిస్తాం, అంతవరకే మనం మన జీవితాన్ని ఖర్చు చేస్తాం. అందుకే రూపగోస్వామి మనకి ఒక ఫార్ములా చెప్పారు. ఏమిటా ఫార్ములా? మనం ఎంత సంపాదిస్తామో అందులో 50% భక్తుల సేవకి, భగవంతుని సేవకి, వైష్ణవుల సేవకి ఉపయోగించమన్నారు ఆయన. మనం ఎంత సంపాదిస్తాం అందులో 50% అంటే 50%. నెక్స్ట్ 25% ఏం చెప్పారు ఆయన మనకి? మన ముందు 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 కాలంలో ఎమర్జెన్సీ కోసం, మనకి కావాలి ఎమర్జెన్సీ, ముందు కాలంలో ఏదైనా రావచ్చు కదా, ఎమర్జెన్సీ కోసం అనమాట. ఏదైనా అవసరంగా సడన్ గా హఠాత్తుగా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అవసరాలు రావచ్చు, దాచుకోమన్నారు ఓ 25%. మిగతా 25% ఇప్పుడు మన జీవితంలో మనం అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి, ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మన జీవితంలో అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి మిగతా 25% ఖర్చు పెట్టుకోమని, ఒక 25% ముందు కాలంలో ఫ్యూచర్ కోసం దాచుకోమని, మిగతా 50% భక్తులకి, భగవంతునికి సేవ కోసం ఉపయోగించమని చెప్పి, ఈ విధంగా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ ఓవర్గా కాకుండా మనకు వచ్చింది ఈ విధంగా ఖర్చు పెట్టమన్నారు. అలాగే ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మనం సంపాదిస్తాం, ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు సంపాదిస్తాం. ఓవర్గా సంపాదిస్తే అతిహారం వల్ల ప్రయాస ఎక్కువ అవుతుంది. ప్రయాస ఎక్కువ పడాలి. ప్రయాస పడితే దానివల్ల ఏమవుతుంది, భక్తి మార్గానికి మనకు భక్తి చేయలేము. జీవితం అంతా ప్రయాసతో డబ్బు సంపాదించడమే అయిపోతుంది తప్పించి భక్తి మన మైండ్ ఎప్పుడు ఇంకా సంపాదించాలని అలా ప్రయాసం మనలో ఇంకా ఎక్కువ ఆ యొక్క మనం చూస్తూ ఉంటాం. బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు
రకరకాల లేకపోతే డబ్బు సంపాదించి చాలా రకరకాల ప్లాన్లు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ప్లాన్లకి ఎండింగ్ ఉండదు. అది బిజినెస్ కి ఎండింగ్ ఉండదు. సో ఇదంతా ఏంటి అత్యాహార ప్రయాస అన్నమాట. ఇదే విషయం. సో నెక్స్ట్ అత్యాహార ప్రయాస ప్రజల్ప. ప్రజల్ప అంటే ఏంటి? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్రజల్ప అంటే ఏమిటి? మనం అనవసరంగా ఎక్కువ అనవసరమైన విషయాల్ని ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం, ఎక్కువగా ఆలోచించడం. ఇది అనవసరమైన విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్స్ మనం కలుస్తాం, లేకపోతే మన బంధువులు మనం కలుస్తాం. మనం ఏమో మాట్లాడతాం, రకరకాల మాటలు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కూర్చుంటాం. ఫ్రెండ్స్ కలిశారు కదా, వెంటనే వాటిని వదిలేస్తామా మాటల్ని? ఆ ప్రజల్ప మనం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం కదా, 4 రకాల విషయాలు మాట్లాడే విషయాలు వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో మనం బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మనమే వాటి గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెడతాం. ఆలోచించి ఆలోచనల వాళ్ళ మీద మన దృష్టి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది. దాని నుంచి రకరకాల విషయాలు మనలో ఆలోచించడం కొత్త కొత్త విషయాలు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి ఆ విధంగా మన మనసు అనేక రకాలుగాను అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువ ఆలోచన చేసి భగవంతునికి దానివల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో కలిశారు, మన బంధువుల ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కలిశారు. మొదట్లో మనకి ఏదో పలానా వస్తువు కొనుక్కోవాలని మనకి ఐడియా కానీ ఎటువంటి కోరిక కానీ లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఊరికినే వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు ఆ విషయం గురించి మాట్లాడతాం, ఆ వస్తువు గురించి. మాట్లాడిన తర్వాత ఆ వస్తువు గురించి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం వచ్చేసిన తర్వాత ఆ వస్తువు గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెడతాం. ఆలోచించి ఆ వస్తువుని కొన్నాళ్ళకి ఆలోచించడం ఆ వస్తువుని మనం కొనాలో అనవసరంగా ఆ వస్తువు పెద్ద ఉపయోగం కూడా లేదు. ఆ వస్తువులో పెద్దగా ఉపయోగం కూడా లేదు. అయినా సరే ఏదో అట్రాక్టివ్ గా ఉంది, చూడడానికి బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో కొనుక్కున్నారు, మనం కొనుక్కుందాం అని చెప్పి మనం దానికి కష్టపడి దాన్ని కొనుక్కుంటాం. అంటే ఏంటి? ఊరికినే మాట్లాడడం వల్ల అనవసరం మనం అంటే ఏంటి, మన అనవసర విషయాలు మనం ఎక్కువ వెచ్చించడం, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం, దానివల్ల మనకి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఆ వస్తువు పెరుగుతుంది. అలాగే కొంతమంది పాలిటిక్స్, సినిమాలు, లేదంటే ప్రజల్ప, అలాగే స్పోర్ట్స్, కొంతమంది న్యూస్ పేపర్లు అలా చదువుతుంటారు రకరకాల విషయాలు. అలాగే నెట్ లో బోల్డ్ విషయాలు ఉంటాయి చూడడానికి. ప్రజలకు మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే రకరకాలన్నీ ఎదురుగుండా కనబడతాయి. సినిమాలు, లేకపోతే రకరకాల కొత్త కొత్త విషయాలు, చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఫోటోలు, ఇవన్నీ చూడగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఓ అవి చదవాలి, చూడాలి, వినాలని కోరిక మనలో పుడుతుంది. ఇదంతా ప్రజల్ప అనమాట. ఇప్పుడు నెట్ అంతా కూడా అలాగే, ఇంటర్నెట్ అంతా అలాగే తయారైంది. ఒకసారి యూట్యూబ్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే చాలు, ఎన్నో రకాల విషయాలు ఎదురకుండా మనకి అట్రాక్టివ్ గా ఫోటోల్లో కనబడతాయి. మనకేం చేయాలి, వెంటనే అనిపిస్తుంది, వెంటనే క్లిక్ చేసి చూడాలి, వినాలి మనకి కోరిక అనిపిస్తుంది. అక్కడే అవుతుంది, ఇక్కడే అవుతుంది, కొత్త కొత్త సినిమాలు ఏమొచ్చాయి, కొత్త కొత్త సినిమాల్లో ఏం చెప్తున్నారు. అవి చాలా మంది ఈ సినిమాలు, ఆటలు, కొత్త కొత్త విషయాలు రకరకాలు అనమాట. ఇవన్నీ మనకి ప్రజల్ప అనమాట. ఇదంతా ఈ ప్రజల్ప వల్ల మన మైండ్ దాని మీద అట్రాక్ట్ అయ్యి కొన్నాళ్ళ కృష్ణకి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. ప్రస్తుత పరిస్థితి అదే, ప్రజెంట్ పరిస్థితి ఇదే. రకరకాల విషయాలు. అలాగే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంలో కూడా ఆధ్యాత్మికం పేరు మీద ప్రజల్ప చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు అన్ని టీవీల్లోని, అన్ని విషయాల్లోని, చాలా మంది టీవీల్లో రకరకాల యూట్యూబుల్లో ఆధ్యాత్మికం పేరు మీద ప్రజల్ప చాలా ఎక్కువ ఉంది. ప్రజల్ప అంటే మండేన్ గాసిప్ అనమాట. అంటే అన్నెసెసరీ టాకింగ్. ఏదైతే మనకి భక్తి మార్గానికి అవసరం లేదో ఆధ్యాత్మికం పేరు మీద అవి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. అది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో యూట్యూబ్ లని, ఫేస్బుక్ అని రకరకాల విషయాలు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రజల్ప మనల్ని పూర్తిగా భగవంతుడి నుంచి దూరంగా చేసేస్తాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రజల్ప అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో అందుకే ఎవరైతే తెలివైన వాళ్ళు, మేధావులో ఈ ప్రజల్ప కంటే దూరంగా ఉంటారు, దగ్గరగా ఉండరు వాళ్ళు. ఆ ప్రజల్ప ఏం చేస్తుంటే మనలో ఇప్పటి వరకు అటువంటి కోరిక లేదు. ఈ ప్రజల్ప చేయడం వల్ల మనలో కోరిక పుడుతుంది.
ఆ కోరికను తీర్చుకుని మనం ట్రై చేస్తాం, దాని మీద అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాం. అప్పుడేమవుతుంది, మనకి ఆ కోరికను పొందాలి, అనుభవించాలని దానికోసం చాలా కష్టపడి ఆ కోరికను తీర్చుకుంటాం. దానివల్ల ప్రయాస పొందుతాం, ప్రజల్పం అవుతుంది. మనం దానివల్ల తప్పులు చేయడానికి కూడా ఒకసారి మనం వెనుకాడం. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రజల్ప అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది. ప్రజెంట్ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అన్ని చోట్ల ప్రజలు ఇంకే కాదు. సో జన సంఘం ప్రజల్ప అత్యాహార ప్రయాస ప్రజల్ప నియమాగ్రహ. నియమాగ్రహ అంటే ఏమిటి? నియమాగ్రహ అంటే 2 రకాలు ఉన్నాయి. నియమం అంటే వేదాల్లో చెప్పిన నియమాలు పాటించడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేదాల్లో చెప్పిన నియమాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేదాల్లో మనకి విధి నియమాలు చెప్పబడ్డాయి. ఆ విధి నియమాలు ఏమిటి? మనల్ని సరి అయిన మార్గంలో ఉంచడానికి. ఆ నియమాగ్రహ అంటే ఏంటంటే రెండు మీనింగ్లు వస్తాయి. వేదాల్లో ఉన్న నియమాల్ని ఎక్కువగా అతిగా అనుసరించడం, ఎక్కువగా పాటించడం, అతిగా పాటించడం, అసలు పాటించకుండా ఉండడం. ఈ 2 రకాల విషయాలు కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. అంటే అతిగా పాటించడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేదాల్లోని ఈ పూజలు ఈ వ్రతాలు చేస్తే ఆ ఎక్కువ మంచి ఫలితం వస్తుంది, మంచి ఆ మంచి ఏదో ఉంటుంది. దానివల్ల మనం ఏం చేస్తాం, ఆ యొక్క ఆ యొక్క విధుల్ని, వాటిని, ఆ యొక్క నియమాల్ని, ఆ యొక్క పూజల్ని, వాటిని ఎక్కువగా మనం మన జీవితంలో మంచి ఐశ్వర్యాలు పొందాలి, వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ మనం వాటిని ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటి మీద ఎక్కువగా మనం టైం స్పెండ్ చేస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కృష్ణ భక్తి మార్గంలో కాకుండా ఆ మార్గంలో వెళ్ళిపోతాం. ఏమవుతుంది అక్కడ, ఎక్కువగా అతిగా పాటించిన రకరకాల పూజలు, రకరకాల నియమాలు, రకరకాల వ్రతాలు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమంటే అవన్నీ కూడా వేదాలు చెప్పబడని చెప్తాం. బట్ మన యొక్క గోల్ ఏమిటి, అవి పొందాలి, వాటికి ఫలితాన్ని పొంది మా మంచి అష్టైశ్వర్యాలు పొందాలని. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కృష్ణ భక్తికి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. అంటే అతిగా దాని మీద ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటే. అదిగా కొంతమంది అసలు ఏమీ ఫాలో అవ్వరు, విధి నియమాలు అసలు ఏం ఫాలో అవ్వరు, అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఫాలో అవ్వరు. వాళ్ళేంటి అసలు వాళ్ళేం చేస్తారు, ఏమీ ఫాలో అవ్వకుండా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే అన్ని తప్పులు చేయడం మొదలు పెడతారు. వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు జీవితంలో, ఏది ఫాలో అవ్వకుండా, విధి నియమాలు ఏం ఫాలో అవ్వకుండా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అనేక రకాల పాప కార్యాల్లో దిగి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి అనేక పాప కార్యాలు, అనేక రకాల తీవ్రమైన కష్టాలని ముందు జీవిత సఫరింగ్ అనమాట. ఏది జీవితంలో ఏ విధి నియమాలు పాటించకుండా ఉండడం వల్ల. సో ఈ విధంగా విధి నియమాలు పాటించకపోయినా కష్టమే, అతిగా పాటించినా కష్టమే భక్తి మార్గాన్ని. సో అందువల్ల ఈ నియమాగ్రహ అనేది చాలా డేంజర్. అలాగే నెక్స్ట్ మనకేముండాలి, జనసంఘశ్చ లౌల్యంచ. జనసంఘ అంటే ఏమిటి? జనసంఘ అంటే మనం ఎవరితో మనం సాంగత్యాన్ని పెంచుకోవాలి, ఎవరితో పెంచుకోకూడదు. ఎవరితో మనం పెంచుకోవాలి సాంగత్యం? ఎవరైతే మనల్ని భక్తి మార్గంలోని సహకరిస్తారో, ఎవరైతే మనకి సహాయం చేస్తారో వాళ్ళతో సాంగత్యం పెంచుకుని, ఎవరైతే మనకి భక్తి మార్గంలో దూరంగా తీసుకొస్తారో వాళ్ళతో సాంగత్యం తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భక్తి మార్గంలో ఎవరు వాళ్ళే భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే సహకరించారో, మనకి సహాయం చేయరో వాళ్ళకి దూరంగా, వాళ్ళకి ఎక్కువ సాంగత్యాన్ని పెంచుకోవడం, వాళ్ళు పూర్తిగా మానేయడం కాదు. వాళ్ళతో మనం కొంచెం సంబంధం ఉన్నా ఓవర్గా ఉంటే వాళ్ళ దారిలో మనం వెళ్ళిపోతాం, మనల్ని వాళ్ళ దారిలోకి లాక్కెళ్ళిపోతారు. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి, మన సాంగత్యం వల్ల వాళ్ళు బాగుపడాలి. మన భక్తుల సాంగత్యం వల్ల
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని వాళ్ళు బాగుపడాలి, వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు రావాలి మన సాంగత్యం వల్ల. కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతోంది, వాళ్ళతో ఓవర్గా మనం ఉండడం వల్ల, వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల ఓవర్గా వాళ్ళ దారిలో మనం వెళ్ళిపోయి మనం భక్తి మార్గం వదిలేస్తాం. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది జనసంఘం అంటే. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే రకరకాల పాలిటిక్స్, రకరకాల విషయాలు ప్రజలందరూ చాలా రకాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళతో ఎక్కువ మనం ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే ఉంటాం. అంతే తప్ప ఓవర్గా ఉంటే మన యొక్క పరిస్థితి వదిలేసి వాళ్ళ పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం. సో అది జనసంఘం చాలా ఎవరితో ఉండాలి, ఎవరితో ఎవరితో ఎంతవరకు, ఆ లిమిట్స్ ఏమిటి, ఆ అవధులు ఏమిటి, ఎంతవరకు ఉండాలి, ఎంతవరకు మనం రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంతవరకు ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, ఫ్రెండ్షిప్ లో ఎంత లిమిట్ గా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. జనసంఘం, ఈ జనసంఘంతో అన్నమాట. అలాగే లౌల్యం అంటే గ్రీడీనెస్, పేరాస. పేరాస అంటే ఏమిటంటే ఎంత సంపాదించినా సరే సరిపోదు, ఎంత ఎంత ఆ, కూర్చుకున్నా సరే సరిపోదు, ఇంకా ఎక్కువ కావాలనే కోరిక. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రజల్ప నియమాగ్రహ జన సంఘర్షణలో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల కృష్ణ భక్తి మార్గంలో మనకి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. సో ఇది ప్రతికూల్యస వర్జిత. అలాగే ప్రభుపాద మనకి ఏం చెప్పారు, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి మార్గంలో నీ 4 విధి నియమాలు పాటించాలి, మాంసాహారం తినకూడదు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు, జోదం ఆడకూడదు, మద్యపానీయాలు స్వీకరించకూడదు, ఇది 4 విధి నియమాలు పెట్టాం. అలాగే ఈ ఈ యొక్క రూపకోసం మనకి ఏం చెప్పారు, సెక్షన్ ఈ శ్లోకం మనకు చెప్పారు. అత్యాహార ప్రయాస ప్రజల్ప నియమాగ్రహ జన సంఘర్ష లౌల్యంచ షడ్బీర్ భక్తిర్ వినశ్యతి. సో ఇదే ప్రతికూల్యస వర్జిత. ఇప్పుడు అనుకూల్యస సంకల్ప, అది మనం నేర్చుకున్నాం కొంతసేపు. అనుకూల్యస సంకల్ప అంటే ఏమిటి, ఏది మనకి అనుకూలంగా ఉంటుందో భక్తి మార్గానికి అది మనం స్వీకరించాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. భక్తి మార్గంలో ఏది అనుకూలంగా ఉందంటే మనం శుద్ధ భక్తి చేయడానికి ఏది అనుకూలంగా ఉంటుంది, మిశ్రమ భక్తి చేయడానికి కాదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి రూపగోస్వామి ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య సత్కర్మ ప్రవర్తన సంగోత్యాగోత్త వృత్తే షడ్బీర్ భక్తిర్ ప్రసిద్ధ్యతి. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, ఉత్సాహ నిశ్చయ, ఈ 6 లక్షణాలు రూపగోస్వామి మనకి ఈ 6 లక్షణాలు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ 6 లక్షణాలు భక్తి, ఉత్తమ భక్తి చేయడానికి అంటే శుద్ధ భక్తి చేయడానికి మనకి లక్షణాలు నేర్చుకోమంటున్నారు, మిశ్రమ భక్తి చేయడానికి కాదు. మనం భక్తి ప్రభుపాద మూమెంట్ లోకి, చైతన్య మహాభావ మూమెంట్ లోకి వచ్చింది మిశ్రమ భక్తి చేయడానికి మనం రాలేదు, శుద్ధ భక్తి చేయడానికి మనం వచ్చాం. సో అందువల్ల శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే ఈ 6 లక్షణాలు నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి 6 లక్షణాలు? ఉత్సాహం అంటే భక్తి మార్గంలో మనకి చాలా ఉత్సాహం ఉండాలి, ఉత్సాహంగా ఉండాలి భక్తి మార్గంలో. ఉత్సాహం అంటే ఏమిటి, ఎక్కువ అనమాట. ఆ మన ఉత్సాహం ఎలా ఉండాలి, సెంటిమెంటల్ గా కాదు. సెంటిమెంటల్ గా అంటే మూఢంగా ఆవేశపూరితంగా ఉత్సాహం ఉండకూడదు. తెలివితేటలతో ఆలోచన విధాన, ఒక ప్రాపర్ అయిన ఆలోచన విధానంగా మన ఉత్సాహం ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఎక్కువ ఏకాదశి చేయాలని మనకు ఉత్సాహం ఉంది భక్తి మార్గంలో. కృష్ణ భక్తి మార్గం ఏకాదశి చేయాలని ఉత్సాహం ఉంది. కానీ ఏకాదశి చేయాలని ఆవేశపూరితంగా ఉత్సాహం ఉంది, కాకపోతే ఏకాదశి పాటించాలని, కాకపోతే అక్కడ ఏం జరుగుతోందంటే ఏకాదశి పాటించేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఓవర్గా మనం మన శరీరానికి కావాల్సింది అంటే కొంతమందికి ఏకాదశి పూట పాటించాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా కొంచెం తినాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, కొంచెం తినాలి, తినకపోతే శరీరం వాళ్ళకి సహకరించదు. వాళ్ళు ఏకాదశి నీళ్లు కూడా తాగకుండా పాటించాలి అని చెప్పి ఆవేశపూరితంగా ఏమీ తినకుండా ఉండి అనారోగ్యం పాలు కాకుండా, ఆ ఉత్సాహం ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. ఏకాదశి పాటించాలని అంటే భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలని కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్, మన తెలివితేటతో ఉపయోగించి ఏది మనకి సరిగ్గా సెట్ అవుతుందో దాని ప్రకారం కృష్ణ భక్తికి ఏది ఆటంకంగా రాదో. ఇంకా అనారోగ్యం పాలయ్యామనుకోండి, మనం భక్తి మార్గం సరిగా మనం ఆగిపోతాం.
అది మనం జపం చేయడానికి కానీ ఆ రోజు అనారోగ్యం పాలైతే జపం చేయలేం, మనం ఏది చేయలేం ఇంకా ఆ రోజు. అందువల్ల కొంచెం మన శరీరానికి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో అది కొంచెం సేకరించి ఆ విధంగా ఏకాదశిని ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట, మన బుద్ధిని కొంచెం ఉపయోగించాలి, సెంటిమెంటల్ గా కాకుండా. ఉత్సాహం అంటే ఏంటంటే ఉత్సాహం ఉండొచ్చు, మనకి పరిస్థితి కొంతమంది ఉత్సాహం వల్ల ఓవర్గా ఉత్సాహం ఎక్కువైపోయి వాళ్ళు చేయవలసింది చేయడం మర్చిపోతారు, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ లో పడతారు. సో అందువల్ల ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు వెళ్తే అదే ఉత్సాహం. ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించే చేసేది ఉత్సాహం. ఇంటెలిజెన్స్ లేకుండా ఆవేశపూరితంగా చేసింది ఎక్కువ కాలం ఉండదు. సో మన యొక్క ఉత్సాహాన్ని కొంచెం తెలివితేటలు, కొంచెం బుద్ధితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే భక్తి మార్గంలో మన ఉత్సాహం పనిచేస్తుంది. అలాగే ఉత్సాహం అంటే ఏ మన ఏదైతే కృష్ణుడికి ఆ కృష్ణుడి సేవకు ఉపయోగపడుతుందో వాటిని మనం ఉపయోగించడానికి కృష్ణుడి సేవలు ఉపయోగించడానికి మనకి ఉన్నాయో, మనకి మనకి సంబంధించిన వాటిని కృష్ణ సేవలు ఉపయోగించడం మనం ట్రై చేయాలి. అది ఉత్సాహం అన్నమాట. అది కూడా ఉత్సాహం కింద వస్తుంది. అలాగని చెప్పి ఉత్సాహంగా ఉందని చెప్పి అంటే ఏదైనా సరే కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఉత్సాహంగా ఉన్నా సరే శాస్త్రంలో కొన్ని నియమాలు, విధులు, వాటిని జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకుని దానికి సంబంధించిన విధంగా మనం ఆ యొక్క పరిస్థితుల్ని, ఆ యొక్క విషయాల్ని కృష్ణ సేవలో, భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగిస్తాం. అది ఒక పాయింట్. అది ఉత్సాహం అంటే. ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య. ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్యాత్ అంటే మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తి మార్గంలోని మనకి ఓర్పు, సహనం ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క కృష్ణ భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఒడిదుడుకులు, అడ్డంకులు, ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం మన నిస్పృహ, నిరాశ చెందకుండా మనం మళ్ళీ మామూలుగా వాటిని ఓర్చుకుని వాటిని కొంచెం మేనేజ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటాం. అంతే తప్పించి ఒకసారి ఏదైనా కృష్ణ భక్తి మార్గం వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఏది మనం అనుకుంది ఏది జరగదు, అలాగే మనం అనుకున్నది ఏమి కూడా సెట్ అవ్వదు. సో బట్ అదే నిశ్చయంగా కృష్ణ భక్తి మార్గం నిశ్చయంగా లేదు, మనకి గ్యారంటీగా భగవంతుడు మనకి దారి చూపిస్తాడు. ఆ విధంగా మనం భగవంతుని నమ్మకం పెట్టుకుని మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం వదలకుండా ఆ ఓర్పు, సహనం ఉండి మనం ముందుకు వెళ్తే గ్యారంటీ మనకి ఫలితం వస్తుంది జీవితంలో. ఆ పేషెన్స్ తో ఉండి డివోషనల్ యాక్టివిటీస్ మనం చెయ్యాలన్నమాట. అంతే తప్పించి ఆ పేషెన్స్, ఓర్పు, సహనం వదిలేసి మనం ఆ భక్తి మార్గంలో మనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ఉండలేము. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ రాగానే బయటకు వచ్చేస్తాం. అందుకే ఆ ఉత్సాహం ఉన్నా సరే, మొదట చాలా ఉత్సాహంగా, కొంతమంది భక్తులు చాలా ఉత్సాహంగా మొదట్లో కృష్ణ భక్తి మార్గంలో వస్తారు. ఇస్కాన్లో కొన్ని సంవత్సరాలు చాలా ఉత్సాహంగా అన్ని చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు అనుకున్నది ఏమి జరగదు, అప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. చాలా మంది కూడా ఉన్నారు. కొన్నాళ్ళు చూసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. మనం అనుకున్నది ఏమి జరగట్లేదు, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. సో అంటే మనకేం ఒకసారి వాళ్ళకి రకరకాలుగా పరిస్థితులు సెట్ అవ్వవు. అంటే ఏం ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు భక్తి మార్గంలోకి, వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అది ఫలించదు, తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. సో అందువల్ల ఏదైనా సరే ఆ పేషెన్స్, కాన్ఫిడెన్స్, నిశ్చయం అంటే కాన్ఫిడెన్స్, ఉత్సాహ నిశ్చయం అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. ఆ కాన్ఫిడెన్స్, పేషెన్స్, ధైర్యం అంటే పేషెన్స్, ఓర్పు అంటే ఉత్సాహ నిశ్చయం అంటే ఒక గ్యారంటీగా భగవంతుడు మనల్ని చూస్తాడు అనే నమ్మకం ఉండదు. అదే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే. ఉత్సాహ నిశ్చయం అంటే కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకం, విశ్వాసం. ధైర్యం అంటే పేషెన్స్ అన్నమాట. ఆ పేషెన్స్ కూడా ఉండాలి. పేషెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కొన్నాళ్ళు నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తాం. అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఇస్కాన్లో ఉండే కృష్ణుని జపం చేయడం మొదలు పెడతారు, భగవద్గీత భాగవతం మొదలు పెడతారు, చదవడం మొదలు పెడతారు, అన్ని చేస్తున్నా సరే జపంలో పెద్దగా మొదట్లో రుచి రాదు, టేస్ట్ ఏం పెరగదు.
అలాగే మనలో భగవద్గీత సరిగా అర్థం అవ్వదు. అప్పుడు మనకేం అర్థం అవ్వట్లేదు, మనకి పెద్దగా హ్యాపీగా అనిపించట్లేదు అని చెప్పి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. మొదట్లో ఏమవుతుందంటే మనలోని ఈ చాంటింగ్ చేయడం, సరిగ్గా అటెంటివ్ గా చాంటింగ్ చేయడం, భగవద్గీత చదవడం వల్ల మనలో ముందు అనర్థాలు బయటకు పోతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే స్వపగోస్వామి మనకి ఈ పచ్చకామర్ల ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఏమిటది? మొదట్లోని పచ్చకామర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి పంచదార నోట్లో వేస్తే చేదుగా ఉంటుంది. ఆ పంచదార నోట్లో వేస్తే తీయమైన పంచదార చేదుగా ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు పంచదార తీయగా చేదుగా ఉంది కదా, పంచదార తినడం మానేశారు అనుకోండి, ఆ రోగం తగ్గదు. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేయాలి, పంచదారని తింటూ ఉండాలి. అదే మందు దానికి. తింటూ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆ మందుతో పంచదార తింటూ ఉంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఆ రోగం తగ్గి అదే పంచదార తీయగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇదంతా అదే పంచదార తీయగా అనిపిస్తుంది. మొదట్లో చేదుగా ఉన్న తర్వాత తీయగా అనిపిస్తుంది. అంటే అలాగే ఆ పేషెంట్స్ తో వాడు అదే పంచదార తినడం మొదలు పెట్టుకోండి, చేదుగా ఉన్నా సరే గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళకి అది పంచదార తీయగా అనిపించి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది పంచదార తినాలని. ఇంకా అప్పుడు అనుభవిస్తాడు ఆ పంచదార యొక్క తీయదనాన్ని. అంతకుముందు అనుభవించాడు, ఆ పేషెన్స్ లేకపోతే అనుభవించలేడు. ఏదైనా సరే ఇమ్మీడియట్ గా మనకి రిజల్ట్ కావాలంటే రాదు. మనకి సేవ చేయడానికి గ్యారంటీగా కృష్ణ మనల్ని అవశ్య రక్షిపై కృష్ణ మనల్ని రక్షిస్తాడు అనే ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఆ ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య. మనకి ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్న కోరికలో మనకి ఎక్కువ కష్టాలు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి, ఇంకా కష్టాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇంకా కష్టాలు వస్తున్నాయి. అందుకే తత్తేసు తత్తేసు తత్తే అనుకంపాంశు సమీక్షమాన భుంజాన ఏవాత్మకృతం విపాకం రుద్వాగ్ వపరుమేర్ విధుద నమస్తే జీవేతే ముక్తిపతే సాదాయ భాగ్. బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుడికి బృందావనంలో బ్రహ్మ విమోహనలు చేసిన తర్వాత బ్రహ్మ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆయన శక్తిని చూసి అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ప్రార్థనలు బ్రహ్మ చేస్తాడు. భాగవతంలో ఆయన చేస్తారు అనమాట. బృందావనంలో బ్రహ్మ విమోహన లీల అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రార్థనలోని భాగవతంలో 14వ అధ్యాయం 10వ స్కందం 14వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మ ప్రార్థనలు, అది ఆ శ్లోకం తత్తే అనుకంపాంశ సమీక్షమానం. ఆయన ఏమంటున్నారంటే బ్రహ్మదేవుడు, ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకి నీ మార్గంలో నీ భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అనేక రకాల కష్టాలు బాధలు వస్తున్నా సరే అవన్నీ అనుభవిస్తూ వాళ్ళ మనసు బుద్ధి శరీరం ద్వారా నీకు సేవ చేస్తూ వాళ్ళ బాధను అనుభవిస్తూ నీకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంట, నా కర్మ వల్ల ఈ బాధల్ని అనుభవిస్తున్నాను, అయినా సరే నా కర్మ వల్ల ఈ బాధల్ని అనుభవిస్తున్నా సరే అది నాకు తప్పదు, నేను అనుభవిస్తాను, తప్పదు. బట్ నీ సేవ వృద్ధ నమస్తే, హృదయం ద్వారా, మనసు ద్వారా, వాక్కు ద్వారా నీ సేవ, నీ నామం చెప్పడానికి, నీ సేవ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు, చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కష్టంగా ఉన్నా సరే. అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నీ యొక్క ధామానికి వెళ్ళడానికి, ముక్తి పొందడానికి వాళ్ళకి అర్హత వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నీ ధామానికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు ఆ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో అంటాడు. మనకి జీవితంలో కృష్ణ భక్తి మార్గంలో మనకి కష్టాలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి కృష్ణ భక్తి మార్గం మనం వదిలేయకూడదు. ఎందువల్లంటే తత్తే అనుకంపాంశ సమీక్షమానం. ఏమనుకున్నాను, కష్టాలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే నేను చేసుకున్నదే నాకు కష్టాలు వచ్చాయి అంతే. భగవంతుడేమీ కాదు, నేను చేసుకున్న కష్టాలు వచ్చాయి కాబట్టి నేను భరిస్తాను. భరించి చాలా ఓర్పుతో నీకు సేవ చేయడానికి ముందుకు వస్తాను. నేను సేవ చేస్తూ ఉంటాను. నీ యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడు వస్తే నాకు అప్పుడు వస్తుంది అనుకునే వాడు అలా సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి మనిషి కంపల్సరిగా ఖచ్చితంగా వెంటనే నీ ధామంకి రావడానికి, ముక్తి పొందడానికి వాడికి అర్హత వాడికి వస్తుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదని చెప్పి వాడు నీ ధామానికి వెళ్ళడానికి
వాడి అర్హత, వాడికి ఆ అర్హత అంటే నీ ధామానికి వెళ్ళడానికి వాడికి హక్కు వస్తుంది. వాడికి అర్హతే కాదు, వాడు హక్కు ఉంది వాడికి నీ ధామానికి వెళ్ళడానికి అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు. సో అందువల్ల మనం భక్తి మార్గంలోని పేషెన్స్ తో ఉండాలి, ఓర్పుతో. పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కృష్ణ భక్తి సేవలో. పేషెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కొన్నాళ్ళు మనలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే మనం ఏం చేస్తాం, వదిలేస్తాం. అంటే మనకి నమ్మకం పోతుంది. వదలకపోయినా నమ్మకం పోతుంది. అంటే కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడని నమ్మకం పోతుంది. కృష్ణ కంపల్సరిగా నన్ను రక్షిస్తాడు అని చెప్పి నమ్మకం ఉండాలి. భగవంతు కృష్ణ గ్యారంటీగా రక్షిస్తాడు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాకపోతే ఒకసారి కొంచెం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన జీవితంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే, చాలా మంది డివోటీస్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమనుకుంటా, అదే కృష్ణుడు ఇంత ఇంత భక్తి చేస్తున్నారే, వాళ్ళకి ఇంకా కృష్ణుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలు వాళ్ళకి వస్తున్నాయే, ఏంటిది అని మనం అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్ గాను కృష్ణ భక్తి మార్గంలో కష్టాలు వస్తే వాళ్ళకి ఇంకా కృష్ణ మీద నమ్మకం, కృష్ణ మీద ప్రేమ, కృష్ణ మీద అటాచ్మెంట్ పెరగాలి. అదే యాక్చువల్ గా భక్తి. వదిలేయకూడదు. అందుకేంటి ఇవన్నీ భగవంతుడు ఒక్కొక్క విధంగా మనల్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా చేయడానికి ఆ అవకాశం అనమాట. అదంతా ఒక భక్తి మార్గం ఇంకా మనం స్ట్రాంగ్ గా వాడడానికి అవకాశం ఇవన్నీ కూడా. అందువల్ల పేషెన్స్ చాలా అవసరం, ఓర్పు చాలా అవసరం, నమ్మకం, విశ్వాసం చాలా అవసరం. ఇవన్నీ చాలా అవసరం భక్తి మార్గంలో. అది ఈ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలి లక్షణం. అలాగే ఈ యొక్క భక్తి మార్గంలో ఈ రూల్స్ రెగ్యులేటివ్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన అంటే ఇవన్నీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే మద్యం స్వీకరించకూడదు, అలాగే మత్తు పానీయాలు స్వీకరించకూడదు, అలాగే జోదం ఆడకూడదు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు, అలాగే మాంసభక్షం చేయకూడదు. అలాగే రకరకాల రూల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని రూల్స్ మనకి లైక్ 16 రౌండ్లు కంపల్సరీ రోజుకి చేయాలి, అలాగే ప్రసాదం తినాలి, అలాగే ఆ, కొంతమంది చూడండి, అంటే గ్యారంటీగా కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. జపం చేయడం, ప్రసాదం తినడం, అలాగే భాగవతం, భగవద్గీత శాస్త్రాలు చదవడం, కొన్ని ఈ ఫెస్టివల్స్ అంటే ఈ యొక్క పండగల్లోని ఉపవాసాలు చేయడం, అలాగే ఏకాదశులు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని నియమాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ మనం చేసి తీరాలి. ఇదే అలాగే భక్తులతో సాంగత్యం, భక్తులతో కూర్చొని అన్ని నేర్చుకోవడం, చదవడం, వినడం, ఇవన్నీ పాజిటివ్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. నెగిటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ఏవి చేయకూడదు, ఏవి చేయాలి, ఏవి డూస్ డోంట్స్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్ లో, డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని. ఏవి చేయకూడదు, ఏమి చేయాలి, ఇవన్నీ మనం ఇది కూడా తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన అన్నమాట. సో సంగోత్యాగో సతో వృత్తే. సంఘం అంటే ఏంటి? ఏదైతే అసత్సంగమో, అసత్సంగం అంటే మనల్ని అనవసరంగా సంగోత్యాగం సతో వృత్తి. మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ అంటే ఎవరైతే అనవసరంగా భౌతిక ప్రపంచం మీద ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క సంఘాన్ని మనం వదలాలి. వాళ్ళ సంఘాన్ని మనం వదలాలి. సతో వృత్తం అంటే సరి అయిన మన ప్రొఫెషన్ అంటే మన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలంటే న్యాయంగా ఉండాలి. మనం సంపాదించే జీవన విధానం న్యాయంగా ఉండాలన్నమాట. అంటే అక్రమ సంపాదన, అక్రమంగా మన జీవితంలో పైకి రావడం కాదు. మన సతో వృత్తం అంటే మన యొక్క సంపాదన, మన యొక్క ముందు జీవితంలో అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మన సంసార జీవితంలో మన యొక్క పనులన్నీ కూడాను ఆ న్యాయంగా ఉండాలన్నమాట. సరి అయిన మంచి మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి. అంతేగాని అక్రమ మార్గాల్లో సంపాదించడం, అక్రమ మార్గంలో అన్ని చేయడం కాదు. సో సతో వృత్తం అంటే అది. సంగోత్యాగం, సతో వృత్తి, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇవన్నీ సహకరిస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఏది అనుకూలిస్తాం ప్రతికూలిస్తే వర్జిత అంటే ఏదైతే మనం వదలాలి, ఏదైతే మనం అనుసరించాలని ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి మనం జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితేనే భక్తి మార్గంలో శరణాగతి మనం చేయగలం. ఇది సరిగా మనం ఫాలో అవ్వకపోతే
మనకి శరణాగతిలోని చేయడానికి మన మనసులో అనర్థాలు ఎక్కువ రావడం వల్ల శరణాగతి చేయడానికి మనకి శరణాగతిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకి అనర్థాలు అడ్డంకులుగా ఉంటాయి. అందువలన ఈ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలంటే కంపల్సరిగా ఈ యొక్క ఈ అనుకూల్య సంకల్ప ప్రతికూల్య వర్జిత అనే విషయాల్ని మనం భక్తి మార్గాలు మనం జాగ్రత్తగా పాటించాలి. పాటిస్తే ముందుకు మనం ఈజీగా వెళ్ళగలం. అది ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క టాపిక్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వారం మనం మిగతా 4 పాయింట్లు, అంటే కృష్ణుడే మాత్రమే నన్ను రక్షించగలడు, అలాగే ఆ ఇంకా 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు మాత్రమే నన్ను రక్షించగలడు, ఇంకెవ్వరూ నన్ను రక్షించలేరు. అలాగే ఆత్మ నివేదన అంటే ఆత్మ నివేదన ఏ విధంగా మనం శరణాగతిలో చేయాలి. అలాగే హ్యూమిలిటీ అంటే దైన్యం, అంటే నమ్మక స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలి. ఈ 3 పాయింట్లు కూడా మనం నెక్స్ట్ వారంలో చర్చించుకుందాం. సో ఈ రోజు మనం ఒకే ఒక 2 పాయింట్లు చర్చించుకున్నాం. అనుకూలిత సంకల్ప ప్రతికూలిత వర్జిత అనే విషయాన్ని ఈ వారం రోజు చర్చించుకున్నాం. సో ఈ ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినా సరే, పాత వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, ఈ యొక్క విషయంలో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా, లేకపోతే ఏమన్నా అర్థం అవ్వకపోయినా, లేకపోతే ప్రాక్టికల్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్, మన జీవితంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియకపోయినా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగగలరు. హరే కృష్ణ. మెయిన్ అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, అత్యాహారం ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే, అలాగే ఈ 6 ఏది చేయకూడదో వాటిని మనం జాగ్రత్త కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అంటే, ఏది చేయాలో అది మనం ఈజీగా చేయగలం. ఏది చేయకూడదో ముందు వాటిని మనం జాగ్రత్త కంట్రోల్ చేసి ఏది చేయాలో మనం ఈజీగా చేయగలం. ముందు వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే ఏది చేయాలో మనం ఈజీగా చేయలేం. అది కష్టపడతాం చేయడానికి. ముందు అందుకే ప్రతికూల వేసే వచ్చిన ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. దాని తర్వాత అనుకూల చేసినాక ఆటోమేటిక్ గా మనం ఈజీగా చేసేయడం ప్రాబ్లం లేదు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహాలు లేవా? ఓకే. సో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహాలు లేకపోతే మనం క్లోజ్ చేద్దాం. లేకపోతే ఇన్ కేసు ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే, ఏమన్నా పాయింట్స్ చెప్పాలన్నా చెప్పగలరు. 9:30 అయింది. సో మీకు ఏమన్నా అడగలరు. ఇది నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో 2 శ్లోకాలు. కాకపోతే నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 2 శ్లోకాలు ఇవి ఈ రోజు ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేసామంటే, ఇది కరెక్ట్ గా ఈ అనుకూలిస్తకి ప్రతికూలిస్తకి 2 కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ 2 శ్లోకాలు ఈ యొక్క అనుకూలంగా, భక్తి అనుకూలంగా, ప్రతికూలంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ భక్తి మార్గాల ఉపదేశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంక మీద ఎవరికి సందేహాలు లేకపోతే ఓకే, క్లోజ్ చేద్దాం.
హరే కృష్ణ. క్లోజ్ చేద్దాం. హరే ఓకే కృష్ణ అందరికి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. క్లోజ్ చేద్దాం అయితే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఉందా లేకపోతే ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ్. చాలా హరే బాగా కృష్ణ చెప్పారు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ.